السلام علیکم ناظرین، میں واجداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی اچھی گزر رہی ہوں گی۔ ناظرین کرام، آج کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو حکومت اور اہل شریف کے لیے بڑا دھچکا ہے اور نون لیگ کو پہلا جھٹکا لگنا شروع ہو چکا ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے جو ایک اختلاف چل رہا ہے، یعنی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، یا ان کے ایک دوسرے کے خلاف جو بیانات اور ایک دوسرے کے خلاف جو الزامات چل رہے ہیں، اس میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ صاحب جو پہلے شکار ہو چکے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے باضابطہ طور پر گرفتاری کا حکم جاری ہوا ہے۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی یہ گرفتاری جو ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے پہلا جھٹکا ہے اور ان کی یہ گرفتاری بہت زیادہ سنگین ہوگی۔ اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو کل انہوں نے جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے اس کو ملتوی کرنے کا کہا، پھر اس کے بعد انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر فل کوٹ بنانے کا حکم دیا، لیکن چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہے اور یقیناً وہ اس کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان بن چکے ہیں، البتہ وہ تاریخ کے سب سے بے اختیار چیف جسٹس ہے، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے کسی قسم کی فل کوٹ نہیں بنا سکتے۔ کل جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے ایک اور اختیار لے لیا گیا ہے، ان سے ایک اور اختیار جو ہے چھین لیا گیا ہے، اور یہ اختیار کس کو دیا گیا ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل صاحب کو دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا، جب یہ تمام چیزیں ہوئی ہے تو اس کے بعد ایک باز گشت ہو رہی تھی کہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب کو یہ اختیار دیا گیا ہے، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے جو یہ تمام چیزیں کی ہے، یقیناً اس پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے مستعفی ہو سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جو ہے اس کی کنفرمیشن بھی ہوئی ہے اور یقیناً بہت بڑا فیصلہ بھی وہاں سے سامنے آیا ہے، اور جسٹس جو منصور علی شاہ صاحب ہے انہوں نے بہت بڑا سرپرائز دیا ہے۔ یقیناً جو ہے نا یہ بہت بڑی بات ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نون لیگ کے اوپر بات کرتے ہیں، کیونکہ نون لیگ کی سچویشن جو ہے اس وقت اتنی اچھی نہیں ہے۔ جس طریقے سے نون لیگ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے ایک بیانیہ بنایا تھا، اور یہ بیانیہ جو ان کا جو ہے غرق ہوا ہے، جو بیانیہ ان کا خراب ہوا ہے، یقیناً یہ جو ہے ان کے لیے اچھی خبریں اس وقت بالکل نہیں ہے۔ یعنی نون لیگ کی طرف سے جو رانا ثناء اللہ صاحب ہے، ان کی وارنٹ گرفتاری بھی جو ہے جاری ہوئی ہے، لیکن اس وقت سائمنٹینیسلی بہت سے چیزیں جو ہے نا ایک ساتھ چل رہی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو انہوں نے بیان دیا تھا، یعنی انہوں نے بہت مسلسل ان کے اوپر جو ہے چڑھائی کی ہے، بیانات دیے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہاں تک کہا تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات اداروں کو دے دینی چاہیے، یعنی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ جب اس سے صحافی نے سوال پوچھا کیا ادارے آپ کے ماتحت نہیں ہے، تو رانا ثناء اللہ صاحب مسکرا کر اور ہنس کر انہوں نے کہا کہ ہم اداروں کے ماتحت ہیں، ادارے ہمارے ماتحت نہیں ہے۔ یعنی رانا ثناء اللہ صاحب نے تو یہاں تک جو نا کہا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ریٹائر بریگیڈیئر اشفاق صاحب نے انہوں نے بھی بہت بڑا کلیم کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ نون لیگ نے کالے ویگو جو نا خریدے ہیں، اور اس میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے بندے اٹھواتے ہیں، اور اس لیے اٹھواتا ہے کہ یہ سارا الزام جو نا ایجنسیوں کے اوپر لگے، یعنی یہ تاثر جائے کہ یہ ایجنسیوں نے یہ لوگ اٹھائے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو نا تعلقات ٹھیک ہو، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ یہ چاہیں گے کہ ان کے درمیان جو نا تعلقات خراب ہو۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو یہ کچھ چل رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا نام خراب کرنے کا ٹیکہ جو نا کس نے اٹھایا ہے؟ نون لیگ نے اٹھایا ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب ڈی چوک کا سارا کریڈٹ وہ آرمی چیف صاحب کو دینا چاہ رہے تھے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا جس طریقے سے محسن نقوی صاحب کے جو منسٹری ہے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کیا، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاک فوج جو ہے براہ راست کبھی بھی سامنے نہیں آئی، یعنی ڈی چوک کے جتنا بھی آپریشن ہوا ہے اس میں پاک فوج اور جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ آمنے سامنے نہیں آئے، یعنی پولیس جانے، حکومت جانے اور ان کا کام جانے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فیصل باوڑا صاحب نے جس طریقے سے مصدق ملک صاحب کا جو ہے منہ چپ کروایا، اور ان کو کہا کہ آج کے بعد آپ نے جو نا ریاست کی نام نہیں لینی، اگر آج کے بعد آپ نے بات کرنی ہے تو صرف اور صرف آپ نے حکومت کی بات کرنی ہے کہ حکومت نے یہ ڈی چوک کا سب کچھ کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ ملک کے بہت بڑی سیاسی پارٹی کے سامنے جو ہے نا جس طریقے سے یہ جو ہے نا ادارے اس کے سامنے کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور یہ بیانیہ جو آپ بنا رہے ہو یہ آپ کا اپنا بیانیہ ہے۔
ये सब कुछ चलता रहा। लेकिन आज हमने देखा कि इसके आफ्टर शॉक से जो है ना राना सनाउल्लाह साहब के साथ जो कुछ हुआ है जो है ना ये आप लोगों के सामने। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। और इसकी वजह क्या बनी है, यानी इनकी ये वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी की गई है? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब को आप जानते हैं कि वो इस वक्त जो है ना उनके जो है ना फेडरल कैबिनेट का हिस्सा भी है। राना सनाउल्लाह साहब का पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा होल्ड भी है और राना सनाउल्लाह साहब जो है ना वो इस वक्त जो है ना वज़ीर आज़म के मशीर भी है। पंजाब के अंदर भी इनकी हुकूमत है, विफाक के अंदर भी इनकी हुकूमत है, लेकिन इसके बावजूद जो है इनकी वारंट गिरफ्तारी जो है ना जारी हुई है। ये चीज आप लोगों ने जो है ना समझनी है। इसको अगर हम राना सनाउल्लाह साहब को देखें तो राना सनाउल्लाह साहब बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि वो नेशनल मीडिया के मुख्तलिफ जो टीवी चैनल्स है उस पर आकर वो जो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर गर्म चावल का जो बेल्च है वो उलटते हैं और ये पीटीआई से भी ज्यादा करते हैं। यानी पीटीआई जो जितना इनके जो है ना एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है ना बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं, राना सनाउल्लाह साहब जो है ना इससे आगे निकल चुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि मैं गवर्नर राज के खिलाफ हूँ, यानी मैं ये नहीं चाहता कि गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लगे। फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पाबंदी लगाने की बात आई, फिर इसमें भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मैं इसके खिलाफ हूँ। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत से सहाफियों को ये भी बताया कि डी चौकी ऑपरेशन के मैं खिलाफ हूँ। उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं नहीं बल्कि हमारी पूरी पार्टी जो है इस ऑपरेशन के वो खिलाफ है। यानी राना सनाउल्लाह साहब ने ये सारी चीजें जो है ना बताई है। लेकिन इसके बदले में क्या मिला राना सनाउल्लाह साहब को? जुडिशल मजिस्ट्रेट सिद्रा गुल नवाज ने राना सनाउल्लाह साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके 12 दिसंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। याद रहे कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ थाना सेटेलाइट टाउन में दर्ज मुकदमा अदालत में जेरी समाअत है। मुकदमा 16 अक्टूबर 2020 को गुजरावाला में पीडीएम जलसे के रोज दर्ज किया गया था। ये 2020 की बात है। एफआईआर में कंटेनर हटाने और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का इल्जाम है। मुकदमे में खुरम दस्तगीर, इमरान खालिद और सलमान खालिद भट्ट पहले ही बरी हो चुके हैं। पुलिस ने राना सनाउल्लाह से मुतालिका मुकदमे का चालान ताखीर से जमा कराया था। पुलिस ने राना सनाउल्लाह को बेगुनाह करार देते हुए 173 की रिपोर्ट अदालत में जमा कराई थी। यानी 173 आप जो है इसके हवाले से आप जानते होंगे। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट का मुस्तरद करते हुए राना सनाउल्लाह को तलब किया था। ताहम तलब करने के बावजूद मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत ने वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। यानी आज इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फेडरल मिनिस्टर आप इसके जो है ना आप ये समझे कि फेडरल जो कैबिनेट है उसका हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद जो है इनकी वारंट गिरफ्तारी जो है ना जारी हुई है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि विभाग के अंदर भी इनकी हुकूमत है, पंजाब के अंदर भी इनकी हुकूमत है। अगर हम स्पेशली राना सनाउल्लाह साहब की बात करें तो उनका जो है पंजाब के अंदर जो है बहुत ज्यादा होल्ड भी है और वो पंजाब की सियासत को भी जानते हैं, फेडरल कैबिनेट का भी हिस्सा है और बाज़ाब्ता तौर पर जो इनकी वारंट गिरफ्तारी जो है जारी हुई है। ये मुख्तदरा और सिस्टम और निज़ाम की तरफ से जो ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये पहला झटका है और यकीनन जो ना इनको मजीद झटके और भी आएंगे और ये झटका इनको अब महसूस करना चाहिए। अब आते हैं और आपको सुप्रीम कोर्ट के तरफ लेकर चलते हैं और इसके हवाले से भी जो है ना कुछ बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से एक तकरीब में खिताब के दौरान बार बार आईनी बेंच में शामिल न होने का तज़किरा किया गया है और यकीनन ये बहुत बड़ी खबर है। ये मैं आप लोगों के सामने रख लेता हूँ। थोड़ा सा क्रिक जो है वो बच्चों के हवाले से रख लेते हैं, फिर जो है ना अपने मेन चीज की तरफ चलते हैं। बच्चों को इंसाफ की फराहमी से मुतालिक तकरीब से खिताब में जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि बच्चों के हुकूक का अदलिया को एहसास है। बच्चे न सिर्फ हमारा मुस्तकबिल है बल्कि हमारा हाल भी है। बच्चे कल के लोग नहीं आज के अफराद है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खिताब के दौरान आईनी बेंच में न होने का बार बार तज़किरा करते हुए हाल में मौजूद जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब को मुखातिब कर दिया है। इन्होंने बार बार उनकी तरफ जो है ना उन्होंने उनको मुखातिब किया। इनका कहना था कि बच्चों से मुतालिक आइन के आर्टिकल 11(3) की तशरीह की जरूरत है। मैं अब ये तशरीह कर नहीं सकता, लेकिन आप यानी आपका मतलब उन्होंने इशारा किया किसकी तरफ, जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब जो ना आप कर सकते हैं। माजरत चाहता हूँ, मुझे ये बार बार कहना पड़ रहा है मगर अब क्या करूँ, मैं ये तशरीह कर ही नहीं सकता। यानी यहाँ पे आप इनका शिकवा भी मानते हैं क्योंकि ये सीनियर जज थे, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ वो आप लोगों के सामने है। फिर इसके बाद जो ना ये बात जो कंफर्म हुई है ये मैं आप लोगों के सामने रख लेता हूँ।
खिताब के बाद जब सहाफ़ी ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से सवाल किया कि क्या आप इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो वो मुस्कुराकर कहने लगा कि आप क्यों मेरे जहन में ऐसे सवालात जो ना या ऐसे ख्यालात जो ना डाल रहे हैं। अगर ऐसे ख्याल मेरे जहन में आएंगे, ऐसे ख्यालात अगर मेरे जहन में आएंगे तो फिर मैं उसे कंसीडर करना शुरू करूंगा। ये सब अफवाह हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस्तीफा दे रहे हैं, ये ख्वाहिश हो सकती है, खबर नहीं। यानी बहुत से लोगों के लिए ये एक ख्वाहिश हो सकती है लेकिन ये खबर नहीं है। फिर मजीद उन्होंने कहा कि मैं अपना काम जारी रखना चाहता हूँ, भागने से क्या होगा। इन्होंने कहा कि अगर मैं भाग भी जाता हूँ, यहाँ पे इस्तीफा दे भी देता हूँ, तो फिर इससे क्या होगा, इससे कुछ भी नहीं होगा। ये सिस्टम के लिए एक सरप्राइज था जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो ना इनको दिया। फिर मजीद उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी है सिस्टम के अंदर रहकर अदा कर सकते हैं, इसको मैं जारी रखूंगा, बाहर बैठकर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर यहाँ से मैं भाग भी जाता तो क्या कर सकता हूँ बाहर। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो ना कहते हैं कि 26वीं तरमीम में फुल कोर्ट जो ना आप बना ले। इसकी वजह क्या है, क्यों वो ये कहते हैं? क्योंकि अब भी उनको जो है ना ये उम्मीद है अगर फुल कोर्ट जो ना बन जाते हैं और 17 जजेस जो है ना वो एक जगह पर बैठ जाते हैं, तो वो ये 26वीं आईनी तरमीम जो है ना इसको उड़ा के रख देते हैं। और फिर इसके बाद कौन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। और जस्टिस यहिया आफरीदी साहब जो है ना वो उनकी बारी जो है ना कई 2030, 27, 28 या 31 के बाद आएगी। लेकिन फिलहाल जो है ना जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे। मजीद खबरों के लिए जो है ना मैं नेक्स्ट वीडियो में मजीद डिटेल आप लोगों के सामने रख लेते, तो अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।